जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती दाता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, श्रीमद भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज में आई, जय राधा माधव कुंज में आई, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन भजन रंजना, यशोदानंदन भजन रंजना, जमुना तेरा वनचारी, जमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजना, जमुना तेरा वनचारी, जमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Jagannatha Jai Jagannatha
बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरधराणी की जय तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंदे नित्यविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्त वेदांत तुलसी प्रभुपाद की अभिष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री शिक्षक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की भविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री गुरु किशोर महाराज महाराज की भविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दासवाज महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिर गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दीप प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की हिताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम स्वके भक्ति भावति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्या शुभ संध्या जरा उपस्थित होइछन तारा भाग्यवान भाग्यवान। विशेष करे संसार दुखालय मश्वासद এই সংসারে প্রত্যেকে চায় শান্তি আনন্দ থাকার চায় সুখ চায় কিন্তু কি করে পাবে তার সঠিক ফর্মুলা জানা নেই তার জন্য মানুষ কি হচ্ছে এই সংসারে দুঃখ পাচ্ছে বিশেষ করে যতক্ষণ এই সংসারে আমরা ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ না করছি ততক্ষণ কি হবে না শান্তি পাওয়া যাবে না কেন ভগবান শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বাণী দিয়েছেন শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী দিয়েছেন 18 অধ্যায় 22 নম্বর শ্লোকে আছে তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তৎ প্রসাদত পরাশান্তি স্থানং পশ্যসি শাশ্বতম তমেব শরণং গচ্ছ তার চরণে শরণ নিতে হবে সর্বভাবেন ভারত হে ভারত এখানে অর্জুনকে বলছেন ভগবান ভারত তার চরণে যখন সর্বতভাবে শরণ না নেবে কেউ জীব সে শান্তি পাবে তমেব শরণং সর্বভাবেন ভারত তৎ প্রসাদত পরাশান্তি তার কৃপাতে শান্তি পাবে স্থানং পশ্য শাশ্বত এই সংসারে তার চরণে যে শরণ নেবে সেই শান্তি পাবে আর আমরা তার চরণে শরণ নিতে পারছি না আমরা কি জন্য শরণ নিতে পারছি না না আমরা চারটে অনর্থের জন্য আমরা শরণ নিতে পারছি না চারটে অনর্থের জন্য আমরা আমাদের অনর্থ অর্থ আছে তো নাকি কিন্তু অনর্থের জন্য আমরা তার চরণ শরণ নিতে পারছি আর সেই অনর্থগুলো কি কি অনর্থগুলো যাবে কি করে অনর্থগুলো যাবে কি করে যতক্ষণ আমরা ভগবান প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হচ্ছে আদর শ্রদ্ধা যতক্ষণ শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হচ্ছে আমরা সৎসঙ্গে আসতে পারছি না যতক্ষণ সৎসঙ্গে আমরা আসতে পারছি না আসতে পারছি ততক্ষণ কি হচ্ছে আমাদের ভজন ক্রিয়া হচ্ছে না আর ভজন ক্রিয়া যতক্ষণ না হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তি হচ্ছে না বুঝা গেল অনর্থ নিবৃত্তি করার জন্য কি করতে হবে ভজন ক্রিয়া করতে হবে ভজন ক্রিয়া এই যে আপনারা ভজন করছেন সাধু সঙ্গে আসছে আর ভজন ক্রিয়া করতে হলে কি করতে হবে সাধু সঙ্গে আসতে হবে আর সাধু সঙ্গে আসার জন্য কি করতে হবে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আনতে হবে শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কয় সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্ব কর্মকৃত হয় শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কয় যতক্ষণ বিশ্বাস না উৎপন্ন হচ্ছে আমরা সৎসঙ্গে আসতে পারবো না শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় যতক্ষণ নিশ্চয়তা না আসছে যে আমাকে ভগবান রক্ষা করে অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন যতক্ষণ বিশ্বাস না আসছে শ্রদ্ধা না আসছে আমরা সৎসঙ্গে আসতে পারবো না এই বিশ্বাস জন্য কি করতে হবে বিশ্বাস জন্য আমাদের কি করতে হবে হ্যাঁ ভগবান চরণে শরণ নেওয়ার শিখতে হবে শরণাগতি শিখতে হবে তারপরে কি হবে বিশ্বাস আসবে শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় দৃঢ়ব্রতী হতে হবে ভজতে মান দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ব্রতী না হলে ভজনা করতে পারবেন না যে আমার ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তুতে বরণ অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস
কি করে রক্ষা করবেন বিশ্বাস পালনকে? ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল মাত্র বর্জন অঙ্গীকার। যখন ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন করবেন বিশ্বাস হিসেবে, ষড়ঙ্গা ষড়াগতি হইবে যার, তাহারই প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। তাহারই প্রার্থনা শুনবেন কি? ভক্তির অনুকূল ভাব, ভক্তির প্রতিকূল ভাবকে বর্জন করতে হবে। ভক্তির প্রতিকূল ভাব কি? ভক্তির প্রতিকূল ভাব কি? যতক্ষণ আমরা ভক্তির অনুকূল ভাব আর প্রতিকূল ভাব না জানতে পারছি শরণাগতি হবে না। ভক্তির প্রতিকূল ভাব কি? ভক্তির প্রতিকূল ভাব কি? ভক্তির প্রতিকূল ভাব হচ্ছে যে হচ্ছে দুধ ক্রীড়া বর্জন, আর কি নেশা বর্জন করতে হবে, আর কি আমিষ আহার বর্জন করতে হবে, আর কি অবৈধ সঙ্গ বর্জন। এগুলো যতক্ষণ আমরা বর্জন না করছি ভক্তির অনুকূল ভাবে প্রবেশ করতে পারবো না। ভক্তির অনুকূল ভাব কি? ভক্তির অনুকূল ভাব কি? সাধু সঙ্গে আসতে হবে অনুকূল ভাব। এই সাধু সঙ্গের মাধ্যমে আসলে কি হবে? ভজন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ভজন ক্রিয়া শুরু হলে কি হবে? অনর্থ নিবৃত্তি হবে। অনর্থ নিবৃত্তি হলে কি হবে? আসবে নিষ্ঠা, আসবে নিষ্ঠা আসলে কি হবে? রুচি আসবে। রুচি আসলে কি হবে? আসক্তি আসবে, তারপরে ভাব আসবে, তারপর প্রেম আসবে। তার জন্য হচ্ছে ভক্তির অনুকূল ভাব কি? সাধু সঙ্গে আসা। ভক্তির অনুকূল ভাব কি? শ্রীমদ ভাগবত গীতা ভাগবতম পাঠ করতে শুনতে হবে, শ্রবণ করতে হবে। যার জন্য ভক্তিতে নবদা ভক্তির শ্রবণ শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। শ্রবণ করতে হবে, যে পড়তে না পারবে তাকে শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণ মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? তার মুক্তি হবে। আর কি হবে না? অনুকূল ভাবে কি না? হরিনাম জপ করতে হবে। এই হরিনাম সম্বন্ধে ভাগবতমে দেওয়া হয়েছে, ভাগবতমে আছে হরিনাম সম্বন্ধে ভগবান কি বলেছেন। তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় ভাগে, দ্বিতীয় ভাগে আছে হরিনাম সম্বন্ধে বলেছেন যে জিহ্বা অগ্রতে কেউ হরিনাম করে তাহলে কেউ তার মুক্তি হয়ে যাবে। আর অনুকূল ভাব আর কি? ভগবানের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এই অনুকূল ভাবে যখন সে প্রবেশ করে যাবে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবে, তার তখন কি হবে না? সে তার মধ্যে কি হবে? আহার শুদ্ধ হয়ে যাবে, শতশুদ্ধি শতাশুদ্ধি হবে। আহার পরিবর্তন হয়ে বিচারে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর আহার যখন বিচারে পরিবর্তন হবে তার জীবনধারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। যতক্ষণ সে অনুকূল ভাবে প্রবেশ না করছে ততক্ষণ কি হবে? তার বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। তাহলে অনুকূল ভাবটা কি কি? চারটে বললাম কি কি বিশেষ করে, এর মধ্যে সবকিছু আছে। কি? সাধু সঙ্গে, আর ভগবত গীতা ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে। দ্বিতীয় হরিনাম জপ করতে হবে, অন্য কোন মন্ত্র জপ করলে হবে না। হরিনাম জপ করার জন্য বলা হচ্ছে কেন? হরিনাম হচ্ছে পাবন মন্ত্র। হরিনাম হরিনাম হরিনামই বা কেবলম। কেবলম বলা হলো কেন? একমাত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মহাপ্রভু। কেবল হরিনাম। তুমি এই ওষুধ সে ওষুধ সে ওষুধ ওগুলো কিচ্ছু খাবে না, কেবল এই ওষুধটা খাবে। তার জন্য কলির জন্য নির্ধারিত করেছেন কেবল হরিনাম। হরিনামই বা কেবলম ইতি ষোড়শকং নামং কলিকল্মষনাশনম নাতো পরতরোপায় সর্ববেদেষু উদ্দিশ্যতে। সব বেদের শাস্ত্রে একটাই কথা কি? হরিনাম। আর কি? মহাপ্রসাদ। এই মহাপ্রসাদ মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? আমাদের সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। বিশেষ করে প্রসাদ সর্ব দুঃখানাং অনিরোষোপজায়তে প্রসন্ন চেতসহস্য বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠিতে পরমানন্দ সুখ প্রসাদ যার নাম যার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত
আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিতা জগতে বিধি। দ্বিতীয় অধ্যায় 65 নম্বর শ্লোকে আছে কি বলছেন ভগবান, যে প্রসাদ সর্ব দুঃখানাং, মহাপ্রসাদ যখন আমরা গ্রহণ করবো, আমরা কেউ সংসারে দুঃখানে মস্যসতম, দুঃখে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। এই দুঃখে কি করে নিবারণ করা যাবে? যখন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করব। প্রসাদ সর্ব দুঃখানাং হানি রোষ উপজায়তে সব চলে যাবে। হ্যাঁ, পরমানন্দ সুখ প্রসাদ যার নাম, যার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান, পাওয়ার সাথে সাথে কি হবে? সব দুঃখ অন্তর্ধান হয়ে যাবে। যার জন্য ভগবান কি করেছেন? মহাপ্রসাদ রচনা করেছেন জগতে। যে জীব এত দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, এর কারণ কি না? প্রসাদ আহার শুদ্ধ নেই বলে। তার জন্য ভগবান কি করলেন? কৃষ্ণ বড় দয়াময়, পরিবারে জিহ্বা জয়, সুপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই, সেই অন্নামৃত পাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও, প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই, জয় নিমাই জয় নিতাই, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী দ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। যে ভক্ত প্রত্যেক দিন প্রসাদ ভোজন করছে, সে বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করছে। হরি বল। কেন? প্রত্যেক দিন প্রসাদ ভোজন করার সাথে কি করছে? সে মহাপ্রসাদ মন্ত্র উচ্চারণ করছে, আর পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র উচ্চারণ করছে। উচ্চারণ করার সাথে কি হচ্ছে? সাধারণ খাদ্য হচ্ছে মহাপ্রসাদ হয়ে যাচ্ছে। মহাপ্রসাদ তা কি করছে? সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য আপনারা অভ্যাস করছেন নাকি? মহাপ্রসাদ অভ্যাস করছেন তো, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন। তাহলে আমরা সংসারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করব না এই কুখাদ্য গ্রহণ করব? কি করব আমরা তাহলে? কেন মহাপ্রসাদ আমরা গ্রহণ করব? খালি শান্তি? আর কি বলা হলো? আর কি হবে? দুঃখ যেটা বলা হয়েছে, দুঃখ নিবারণ হবে। যদি দুঃখ নিবারণ হয়ে যায় আমাদের, সব এসে যাবে। দুঃখের জন্য আমরা জর্জরিত হচ্ছি। তার জন্য ভক্ত কি করছে? প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের চিন্তন করে রাস্তা পাচ্ছে। কিভাবে? মহাপ্রসাদের মাধ্যমে দিয়ে। মহাপ্রসাদের মাধ্যমে দিয়ে। কেন? মহাপ্রসাদ হচ্ছে ভগবানের কৃপা। এই মাধ্যমে দিয়ে কি হচ্ছে? সতা শুদ্ধি হচ্ছে। আত্মা অন্তরে বাস করছেন, ভগবান আত্মারূপে বাস করছেন। যখন আমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছি, আত্মা প্রসন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর প্রসন্ন হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে? আমাদের মধ্যে শান্তি, প্রীতি, মমতা সবকিছু কি হচ্ছে? হ্যাঁ, আর ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে? আমাদের সদ্গুণ সব উদ্রেক হচ্ছে, বেড়ে উঠছে। আর মহাপ্রসাদ ছাড়া যদি আমরা অন্য কিছু গ্রহণ করি, আমাদের নেগেটিভ ঊর্জা কি হবে? সব চলে আসবে। রাক্ষস ভোজন হয়ে যায় মহাপ্রসাদ ছাড়া। যা কিছু করি রাক্ষস বৃত্তিগুলো চলে আসবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি আমরা ভগবানকে ভোগ না লাগিয়ে খাই, তাহলে কি হবে? চোর। ভগবান বলছে সস্তেন, ভগবান বলছেন সস্তেন। ভগবান যদি অর্পণ না করি আমরা, তাহলে আমরা চোর হয়ে যাব। বুঝতে পেরেছেন? তার জন্য সংসারে আমরা ভগবানকে অর্পণ করে খাবো। কেন? সবকিছু ভগবানের। না আপনি বেগুন গাছ তৈরি করেছেন, না ধান গাছ তৈরি করেছেন, না কুমড়ো গাছ তৈরি করেছেন, না আপনি পটল গাছ তৈরি করেছেন, না আম গাছ তৈরি করেছেন। যা আমরা খাচ্ছি, আমরা কি তৈরি করেছি? সৌকার এসং মাসং মিদং সর্বং যৎকিঞ্চা জগৎ জগৎ তেন তক্তেন ভুঞ্জিতা মাং হৃদকস্য সিদ্ধধনম। সবকিছু কার? ভগবান বলছেন মাং হৃদকস্য সিদ্ধধনম। ভগবানের সবকিছু। আর আমরা কার? ভগবানের। হ্যাঁ, ভগবানের সব। ভগবান কি করেছে? কৃপা করে ছেলে দিয়েছেন, ভগবান কৃপা করে মেয়ে দিয়েছেন, ভগবান কৃপা করে পত্নী দিয়েছেন। সব ভগবানের। ভগবান দিয়েছেন কেন? আমাদেরকে একসাথে তাদের পুজো করার জন্য, তার সেবা করার জন্য। কেন দিয়েছেন? যে একসাথে ছেলে দিয়েছেন, মেয়ে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন? একসাথে মিশে, ধরো মার সাথে মেয়ে দিয়েছেন, ছেলে দিয়েছেন। কেন? না মাকে ছেলে হোক মেয়ে হোক সহায়তা করবে ভগবানের সেবায়। যদি সে মেয়ে কি ছেলে সহায়তা না করে, তাহলে কুপুত্র হয়ে গেল, হ্যাঁ কুপুত্রী হয়ে গেল। যদি সে কি করে? মাকে সহায়তা করে, তাহলে সুপুত্রী হয়ে গেল, সে সুপুত্র হয়ে যাবে সে। কেন? ভগবান তার জন্য, এই সংসারটা ভগবানের, ভগবান দিয়েছেন তার জন্য।
যে কি মা পিতা মাতাকে সহায়তা করার জন্য। তার জন্য পুত্র বলা হয় পুত্র আমাকে নরক থেকে যে উদ্ধার করবে। হ্যাঁ, তার জন্য বলা হয়েছে যদি সেই পুত্র যদি ভক্ত না হয়, সেই পুত্রী যদি ভক্ত না হয়, তাহলে কি হবে? তার মনুষ্য জন্ম বিফল চলে যাবে। তার জন্য যখন আমরা সৎসঙ্গে আসছি, এই অনুকূল ভক্তি আসছে, সাধু সঙ্গে উপনীত হচ্ছে আমরা। এই সাধু সঙ্গ মাধ্যমে দিয়ে কি হচ্ছে আমাদের? না, আমাদের ভজন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ভজন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? ভজন ক্রিয়ার সাথে কি হচ্ছে? অনর্থ নিবৃত্তি হচ্ছে। ভজন ক্রিয়া মানে এই সাধু সঙ্গে এসে আমরা হরিনাম করছি, এই হরিনামের সাথে সাথে কি হচ্ছে? আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে। তাহলে হরিনামের কত পাওয়ার! হরি বল। হরিনামের তার জন্য কলিযুগে, অন্য যুগে তো সব আছে অনেক সাধনা করতে হয়, কলিযুগে ভগবান 100% কি করেছেন? গ্রেস করে দিয়েছেন। হরিনাম যজ্ঞ করছে, বলছেন আমরা তপযজ্ঞ করতে পারবো না, অসমর্থ যজ্ঞ করতে পারবো না, যা যা সব যজ্ঞ আছে আমরা করতে পারবো না। একমাত্র বলছেন নাম যজ্ঞ, নাম সংকীর্তন, নাম সংকীর্তনং যস্য সর্ব পাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ শমনং তৎ নমামি হরি পরম। নাম সংকীর্তনং যস্য সর্ব পাপ প্রণাশনম, যেখানে নাম সংকীর্তন হয় আর যারা নাম সংকীর্তন করে সব পাপ নাশ হয়ে যায়। হরি বল। তার জন্য মহাপ্রভু কি করে? নাম সংকীর্তন এসে সংসারে দিলেন। ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গর নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গর নাম রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ ঝপিলে হয় দুঃখের অবসান রে। ভজ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। গৌরাঙ্গের নাম ভজনা করতে হবে। গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ মানে কাকে বলা আছে? রাধা কৃষ্ণ। হ্যাঁ, গৌর এসছে গোবিন্দ থেকে গৌর, র থেকে রাধা, রাধা রানী থেকে র এসছে, গোবিন্দ থেকে গৌ এসছে। হ্যাঁ, না, রাধা কৃষ্ণের যুগল তনু হচ্ছেন গৌরাঙ্গ। তার জন্য যখন আমরা হরে কৃষ্ণ বলছি, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম হচ্ছে। হরি বল। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? না, ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের নাম। সবাইকে বলুন, যারা দেখো তারে কেউ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞা গুরু হয় তারও এই দেশ। তারও এই দেশ মানে এই দেশের যে পতিত আছে, যারা জানেন অজ্ঞানী, তাদেরকে ভগবানের এই কথা শোনাতে হবে। তাহলে কি হবে? আপনার মাধ্যমে দিয়ে তারা ভগবত কথা শুনে এবং ভগবত দেখে তারা মুক্তি পেতে পারবে। অজ্ঞানী কি হবে? মুক্তি পেতে পারবে। আর সংসারে কি হবে? না, এই হরিনামের মাধ্যমে দিয়ে, ভজন ক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? তার সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে, অনর্থ চলে যাবে। এই অনর্থ কি? অনর্থ কি? 4 রকমের অনর্থ আছে। অর্থ তো আছে আমাদের, এই অর্থ আছে। যদি আমাদের অনর্থ থাকে, তাহলে অর্থগুলো কি হবে? অনর্থের কারণ হয়ে যাবে। অর্থ আছে, যদি ভগবান সেবায় নিয়োজিত না করি আমরা, তাহলে কি হবে? অনর্থের কারণ হয়ে যাবে। এই অনর্থ 4টে কি আছে? হ্যাঁ, তারপর কি? আর কি? আর কি? অপরাধ প্রবণতা। তাহলে স্বরূপ ভ্রম কেন প্রথম বলা হলো? এটা একটা অনর্থ। স্বরূপ ভ্রম কেন বলা হলো? পিয়ালি বলতে পারবে? স্বরূপ ভ্রম হচ্ছে এটা অনর্থ। কেন স্বরূপ ভ্রম অনর্থ? কেন স্বরূপ ভ্রম অনর্থ হলো? বলো মা। স্বরূপ ভ্রমকে কেন অনর্থ বলা হচ্ছে? আপনাকে বলা হয়নি? হ্যাঁ, একজন করে আসবে। অ্যানালিসিসটা ভালো করে যেতে হবে। ঠিক আছে। স্বরূপ ভ্রম, স্বরূপ মানে কি? স্বরূপ মানে স্বরূপ। আমার যে রূপটা আছে, মানুষ জন্ম নিয়েছি, স্বরূপ ভ্রম, ভ্রমিত হয়ে গেছে। আমি যে মানুষ, আমি আমার মত ভ্রমে পড়ে গেছে। আমি সত্যি কি মানুষ না একজন পশু? আমি সত্যি কি মানুষ না একটা পশু? আমি যদি মানুষ, তাহলে আমি কুখাদ্য খাচ্ছি কেন? কুকর্ম করছি কেন? এই ভ্রমে পড়ে গেছে মানুষ।
ভ্রমে পড়ে গেছে। আমরা ভ্রম হয়ে কি করি, একটা রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তা চলে যাই। আমি ভ্রমিত হয়ে গেলাম তোমার কথার উপর, এরকম ভাবে বুঝালে আমি কিছু বুঝতে পারলাম, ভ্রমিত হয়ে গেলাম। এরকম ভাবে রাস্তা দেখালে ঠিক রাস্তায় যাওয়ার কথা, আমি ভ্রমে চলে গেলাম। সেরকম ভ্রমে পড়ে গেছি কি, আমরা যে মানুষ জন্ম নিয়েছি, মনুষ্য জন্ম নিয়েছি, আমি যে মানুষ বলে ভুলে গেছি। এই ভুলে যাওয়ার জন্য কি হয়েছে, অনর্থ এসে যাচ্ছে স্বরূপ ভ্রমে। কি মনুষ্য বলে ভুলে গিয়ে কি করছি, মদ খাচ্ছি, নেশা করছি, জুয়া খেলছি, হ্যাঁ, আর কুকর্ম করছি। তার জন্য কি হচ্ছে, আমরা স্বরূপ ভ্রমে পড়ে যাচ্ছি। স্বরূপ ভ্রমে পড়ে যাওয়ার কি হচ্ছে, আমাদের এই 4 রকম অনর্থ এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ভজন ক্রিয়া করলে কি হবে, এই অনর্থ গুলো চলে যাবে। তাহলে প্রথমে স্বরূপ ভ্রম বলা আছে। তাহলে আমাদের স্বরূপটা কি, আমাদের স্বরূপ হচ্ছে, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আর কিভাবে নাম জপ করতে হবে, কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন। কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার। কৃষ্ণের সংসার করো, জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। যখন আমরা জপ করছি মন্ত্রের মধ্যে, সব করতে কৃষ্ণ হচ্ছেন পিতা, কৃষ্ণ হচ্ছেন মাতা। আমরা বলি না তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব, কাকে বলি, এব বলি আমরা, এব বলি কিনা, তুমেব তুমেই, আর কেউ নয়। হ্যাঁ, তুমেব পিতা সখা তুমেব, একমাত্র কৃষ্ণ, আর কেউ নেই। এব মিন্স এব, হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। তার জন্য কৃষ্ণ বন্ধু, কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন। কৃষ্ণ হচ্ছেন কি, আমার প্রাণ, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন আমার সম্পত্তি। যদি কৃষ্ণ নেই তাহলে আমার কিছু সম্পত্তি নেই। কি করে, 0 0 0 0 100 দিয়েছি, তার সাথে যে আরো 0 দিবি, মাল্টিপ্লাই করে কি হবে, তার সাথে 0 মাইনাস করি, 1000 0 প্লাস করি, 0 হবে। তাহলে যদি তার বাঁ পাশে আমরা একটা 1 দিয়ে দিলাম, 10 টাইমস সিটাকে রাইজ করে গেল নাকি। তাহলে কি হবে, এক এসে গেল কে, কৃষ্ণ। আমরা সংসারে করছি, সংসারে ফুল গাছ আছে, বাগান আছে, ফল ফুল সবকিছু আছে, ধন সম্পদ সবকিছু আছে। কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণের পুজো নেই, তাহলে সবকিছু হবে কি 0। যত বাড়তে থাকি না কেন সবকিছু 0 হয়ে যাবে, একটা শেষ। আর যদি কৃষ্ণ এসে গেলেন পাশে, তাহলে মন্দির হয়ে যাবে, গৃহ মন্দির হয়ে যাবে, বৈকুণ্ঠ ধাম হয়ে যাবে নাকি। তার জন্য কৃষ্ণ যতক্ষণ না আসছেন, আমরা সব তার সব 0। এই স্বরূপ ভ্রম হয়েছে আমরা, তার জন্য কৃষ্ণকে আনতে পারছি না। স্বরূপ ভ্রমের জন্য আমরা কি খাচ্ছি, কি করছি বুঝতেই পারছি না। কেন বুঝতে পারছি না, আমরা যে মনুষ্য জন্ম নিয়েছি, জীবের স্বরূপ হয়, এখানে উত্তর এসে গেল। স্বরূপ বলা হচ্ছে জীবের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নাই। এই যদি বিশ্বাস করি আমরা, তাহলে আমাদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হবে না। আর আমরা কি হবে, দুঃখ নাই মানে দুঃখ চলে যাবে। যেদিন আমরা বিশ্বাস করব জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নাই। আর যারা সংসারে বিশ্বাস করছে দুঃখ পাচ্ছে, দুঃখ পাচ্ছে। আর যারা বিশ্বাস করবে দুঃখ নাই। এই জিনিসটা সিম্পল এবং কমপ্লেক্স। সিম্পল আছে, আবার হচ্ছে অনেক কমপ্লেক্স আছে। এবং এটা যদি আমরা ঠিকভাবে না বুঝতে পারি, তাহলে কি হবে, আমাদের জন্য কি হবে, অনেক ডিফিকাল্টি চলে যাবে। আর যদি বুঝতে পারি, সো ইজি নাকি। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, বুঝতে হবে জিনিসটা। একটা শব্দ বুঝুন, নিত্য দাস। নিত্য দাস কার নিত্য দাস, কৃষ্ণ নিত্য দাস। আমাদের স্বরূপটা কি, স্বরূপ মানে কি, আমরা যে ধারণ করছি শরীর স্বরূপ, আমরা জীব, আমার স্বরূপ, স্বরূপটা কি নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই বিশ্বাস, এটাই বিশ্বাস করতে হবে, তাহলে কেউ দুঃখ থাকবে না।
তাহলে স্বরূপ ভ্রমে কি প্রথম আসছে স্বরূপ ভ্রম, তারপরে আসছে অসৎ তৃষ্ণা। এই স্বরূপ ভ্রমের জন্য আমরা যেহেতু মনুষ্য বলে নিজেকে বুঝতে পারছি না, আমরা জানোয়ার রকম কি জানোয়ারের মতন কি করছি, আমরা আচার ব্যবহার করছি। আহার থেকে আরম্ভ করি, আহার নিদ্রা ভয় মতন সবকিছু আচার কি হচ্ছে জানোয়ার মতন হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য কি হচ্ছে অসৎ তৃষ্ণা আসে যাচ্ছে। অসৎ তৃষ্ণা মানে কি, একজন স্মাগলার, একজন অ্যান্টি সোশিয়াল অসামাজিক ব্যক্তি, সে কি করছে, তার কি অসৎ তৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 10 জনকে ঠকিয়ে টাকাটা নেওয়া, একজন ধর প্রমোটার টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে সবাই, সব প্রমোটার না, একজন যারা চিটিং করছে আর কি, একটা ফ্ল্যাটে 5 জনকে বিক্রি করছে, 5 জন বিক্রি করছে, তারপরে কি হচ্ছে, হ্যাঁ লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হচ্ছে সব। তার মানে কি অসৎ তৃষ্ণা। অসৎ তৃষ্ণা মানে কি সব খাবো, সব ভোগ করবো নাকি, লোককে ঠকাবো। তার ফলে কি হচ্ছে, হৃদয়ে তার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, কার সামনে আসার শক্তি পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে। কেন ভয় পাচ্ছে, আমি চোর, আমি ডাকাত, আমি হচ্ছে অসামাজিক লোক। তার জন্য হৃদয় তার কি হয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আর এই হৃদয় দুর্বল হওয়ার ফলে কি হরিনাম করতে পারছে না, ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করাও তাকে ভয় লাগছে। সব জায়গায় পার পেয়ে যাবো টাকা দিয়ে, মিথ্যা বলে এইখানে পার পাওয়া যাবে না নাকি। তার জন্য হৃদয় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আর হৃদয় দুর্বলতা হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, অপরাধ এসে যাচ্ছে। আর যার মাথায় অপরাধ বোঝা আছে, সে আর কি কোনোদিন শান্তি পাবে? তাহলে শান্তি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে, অপরাধ শূন্য হয় লো কৃষ্ণ নাম। অপরাধ শূন্য কি করে হওয়া যাবে, যদি স্বরূপ ব্রহ্মে যদি আমরা বুঝতে পারি, আমাদের স্বরূপ হচ্ছে কি কৃষ্ণ, নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই জিনিসটা পরিষ্কার বুঝতে পারি, তাহলে আর এইগুলো আসবে না। স্বরূপটা যদি আমরা বুঝতে পারি, অসৎ তৃষ্ণা আসবে না, কাকে ঠকিয়ে আর কিছু করার জন্য। আর কি হবে, হৃদয় দুর্বল হবে না। আমার ভগবান আছেন সর্বাবস্থায় আমার রক্ষা করবেন, আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি, আমি কাকে ভয় পাবো না। আর হৃদয় দুর্বল থাকবে না, আমার ভগবান আমার সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন, করছেন, করবেন নাকি। তার জন্য মানুষ কি হবে, আর ব্যাক ফুটেড হবে না, এগিয়ে চলবে সব সময়। কালকে ছিল সে 30 বছরে, আজ 50 বছর হয়ে গেছে, চমকাচ্ছে কি না, সবসময় তার মধ্যে শক্তি আছে। হ্যাঁ, সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল সবকিছু শক্তি ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় কথা আছে, ভগবানের প্রতি কি হয়েছে, তার পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ভগবান অবশ্যই রাখবে, কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন, সর্বাবস্থায় ভগবান আমার রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে চলছে সে। তাহলে এই অনর্থ যতক্ষণ আমাদের মধ্যে না যাচ্ছে, ততক্ষণ কি হবে, নিষ্ঠা আসবে না, নিষ্ঠা আসবে না। আর যতক্ষণ নিষ্ঠা আসছে না, ততক্ষণ কি হবে, রুচি আসবে না। তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে, একটার পর একটা কিরকম আক্রমণ করছে অনর্থ। যখন স্বরূপ ভ্রম হয়ে যাবে, স্বরূপ ভ্রম হয়ে যাওয়ার পরে কি হবে, অসৎ তৃষ্ণা এসে যাবে। অসৎ তৃষ্ণা যখন এসে যাচ্ছে, কি হচ্ছে, হৃদয়কে দুর্বল করে দেবে কিছু আপনি থেকে, একটার পর একটা কি হবে, তাকে সংক্রমণ করবে আর কি। আর হৃদয় দুর্বল যখন হয়ে যাবে, সে অপরাধ করতে থাকে, কাকে কি বলবে তা ঠিক নেই, কাকে সম্মান অসম্মান কিছু মানবে না, সবকিছু উল্টো পাল্টা করতে থাকবে। তারপর কেউ অপরাধ, বাবা মা কাউ কিছু মানবে না, তখন কি হবে, যাকে নেই গালাগাল করবে, যার প্রতি অপরাধ হয়ে যাবে, সাধু গুরু বৈষ্ণব প্রতি অপরাধ হবে। তার ফলে কি হবে, অপরাধ প্রবণতা হয়ে যাবে, হয়ে যাওয়ার ফলে কি হবে, পতনমুখী হয়ে যাবে। তার জন্য প্রথম বলা আছে, এই অনর্থকে কি হবে, আমাদেরকে কি করতে হবে, যদি আমরা অনর্থ থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে প্রথমে সাধু সঙ্গে আসতে হবে, ভজন ক্রিয়া করতে হবে। সাধু সঙ্গে আর ভজন ক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়ে কি হবে, আমাদের অনর্থ দূর হবে। বুঝা গেছে নাকি। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ভগবান বলছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচা। সর্বধর্ম ত্যাগিল আমারি শরণ, রাখিব আমি তোমাকে সদা সর্বক্ষণ। কোন চিন্তা না করিবে, পাপ নাই হবে, আমারি শরণে তুমি বড় শান্তি পাবে। বুঝা গেল।
ভগবান বলছেন আমারই জন্য তুমি পরা শান্তি পাবে, যে স্থান শান্তি কোনোদিন নষ্ট হবে না। টেম্পোরারি শান্তি নয়, পরা শান্তি, নিত্য শান্তি পাওয়া যাবে। কি করে? যখন আমরা ওনার চরণে শরণ নেব, সার্বিক ভাগে যখন শরণ নেব, শরণ নেওয়ার ফলে কি হবে না পরা শান্তি পাওয়া যাবে। যেই শান্তি আমরা অন্বেষণ করছি, পাচ্ছি না, সেই শান্তি পাওয়া যাবে কিভাবে? শরণ নিলে। আর কলিযুগে সব থেকে শরণ নেওয়ার সহজ রাস্তা কি? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই হরি নামের মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? আমাদের শরণ নেওয়া যাবে। যে কেউ যদি ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়, তাকে প্রাথমিক অবস্থায় কলিযুগে কি বলা হয়েছে? হরিনাম করতে হবে। এটা দেখবেন নবম অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্য আছে। কেবলমাত্র হরিনামের মাধ্যমে দেশে ভগবান চরণে শরণ নিতে পারে। হ্যাঁ, আর কি হবে? হরিনাম নেওয়ার ফলে কি হবে? আস্তে আস্তে চেত দর্পণ মার্জন হয়ে যাবে। চিত্ত দর্পণ যদি মার্জন না হয়, হরিনাম করতে হবে। হরিনাম মাধ্যমে দিয়ে কি হবে না তার শুদ্ধিকরণ হয়ে যাবে। শুদ্ধিকরণ হলে সে ভগবান চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারবে। তার জন্য সবার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে, সবার মঙ্গলের জন্য। সর্বে বন্ধু সুখিনা, সর্বে শান্ত নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাम राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। हिताय गौर परमानंदे हरि।